Students, next question in the second unit maybe is a recording machine. So this question is also repeated question in a question paper. 10 marks question may be coming in this. Here you can see this block diagram of the EEG recording instrument. So you know that EEG is nothing but it is a biopotential recorded due to the activity of the neurons taking place inside the brain. So here you can see the head of the patient is indicated in which electrodes are attached. Usually 21 electrodes are required to measure the EEG, but they are grouped in 8 electrodes called Mortesov electrodes. Here you can see that 8 electrodes are attached in the surface of the head. So one electrode each will be is attached to the near of the ears. Left ear electrode is acting as a reference electrode for the left brain electrodes. Right ear electrode is acting as a reference electrode for the right brain electrodes. So these electrodes, from these electrodes the patient cable is running and it is connected to the 8 channel electrode selector. That is 8 channel means at a time 8 signals can be picked up by this. So this 8 channel selector is picking up the EEG signal and it is sending to the differential amplifier bank. So differential amplifier bank is nothing but it is a group of amplifiers having the preamplifiers, buffer. So preamplifier is a differential amplifier which is rising the voltage level. Buffer is nothing but it is a voltage follower which is used to rise the power level. So the output of the differential amplifier bank is connecting to the filter bank. Filter bank is having a number of filters connected together. Different filters are used to select different brain waves. You have studied that EEG signal is characterized by frequency component. That is, they are having alpha waves, beta, theta and delta depending upon the frequency component. So these frequency signals can be separated by using different filters. And finally, we can observe the EEG waveforms in the 8 channel EEG display or recorder. That is, we can also take the printout. But here EEG is a very complicated signal as compared to the ECG. It needs to be observed longer period of time to find any abnormalities in a brain. So for that, memory, hard disk type memory is used to store the EEG signals after converting into digital form. And also signal processing unit is required in order to process the EEG signals. So this signal processing unit is having triggering sources, that is visual stimulus, tactile stimulus and audio stimulus are given by this processor unit, which are used to provide stimulation to the brain, some sensory area of the brain in order to evoke the brain and to get the response from that. So these are called as evoked potentials. That is, to the patient, audio stimulus may be applied in the form of sound, click of sound, or a visual stimulus may be applied in the form of a flash of light. Tactile stimulus is nothing but a touch. That is, any one of these stimulation may be applied to the patient and correspondingly the response can be measured. So these responses are usually superimposed with the spontaneous EEG signal. So on averaging, on taking repeatedly applying the stimulation and taking the averaging of all those signals, we get the evoked potential of the corresponding stimulation, and EEG signal will be tending to cancelling out. This is called as evoked potential. So this is the EEG block diagram.
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್, ಈಸಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ನು, ಯೂಸಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ 3-4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೊದಲೇ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಕೈತಿ. ಅದು ಹೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಈಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ಏನಂದರೆ 21 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಚಾನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಎರಡೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐತಲ್ಲ, ಎಡಕಿವಿ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದು ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ದು ಐತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೌಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 8 ಚಾನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 8 ಚಾನಲ್ ಅಂದರೆ 8 ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯೂಸಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ FET ಬೇಸ್ಡ್ ಪವರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾಲೋವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸನ್ನು ಇರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಚಾನಲ್ ಈಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಚಾನಲ್ ಈಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ECG ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಭಾಳ ತನಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯೂಸಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನಲಾಗಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ EEG ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದೇ ಬರೋದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್, ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬರೋದು EEG ಸಿಗ್ನಲ್, ಅದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳೋದು ಹಾಕೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಪೇಷಂಟು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎವರೇಜ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಎವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಸಿ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ. 0 ಆಗಿ ಬರೀ ಯಾವುದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಇವೋಕ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವೋಕ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬ್ರೈನನ್ನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು EEG ಸಿಗ್ನಲ್ಲು